Welcome you all for Makkagai Section online classes. So today's class we can discuss second chapter from the chemistry, that is periodic classification of elements. Periodic classification of elements. So it is the second chapter from the chemistry we can discuss in the today's class. So in this chapter we have to understand some of the basic introduction about classification. Next we have to understand why we have to require the classification of elements. Third one, which are the scientists or who are the scientists try to classify the elements, along with why their loss or failure, that is what are the reasons for the drawbacks or failure of those laws. Next, periodic properties. Periodic properties, in that we explain about atomic size or atomic radius. Next, valency. Next, metallic character or metallic property. Next we explain about what is the meaning of non-metallic property, how it varies across the period and along the group. Next, what is the meaning of electropositivity and electronegativity, then how it vary across the period and along the group. And lastly we have to understand what are the advantages or application or uses of the classification of elements. So classification of or application of the classification of the elements. So if you read or understand all this topic, it is more than enough in the periodic classification of the elements. Now we can start with the introduction. So to understand this chapter, you must know at least 1 to 30 elements in the periodic table. So one is hydrogen, next helium, next lithium, fourth beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. It is a 1 to 10 elements. So next atomic number 11, sodium, 12 magnesium, 13 aluminium, silicon, 14, 15 is phosphorus, 16 sulfur, 17 chlorine, argon 18, potassium 19, calcium 20. So these are the elements from 1 to 20 atomic number. Next we have to move for what is the essential for classification of elements. We classify the elements mainly to understand their property very easily. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ atomic number because it helps us to calculate their either atomic number or mass or valency, then position of the elements if we classify the elements. Next why we have to classify the elements and which are the scientists try to classify the elements. So why means we classify the elements mainly to understand their property, then position, then valency of the elements in the modern periodic table. So in case of periodic classification of elements, we have observed 4 scientists. One is Dobereiner. So Dobereiner is the first person who tries to classify the elements. So he tried to classify the elements based on the atomic mass. ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇವನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Dobereiner is the first person who tries to classify the elements. So next, he classify element based on the atomic mass.
Next, he arranged the group of elements in a tree. He called it as a triads. Tri ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 3 ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ದೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಮಾಸ್ ಬಂದು 7 ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮಾಸ್ 23, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮಾಸ್ 39. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ನಾವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 7 + 39 ಟೋಟಲ್ 46 ಬರುತ್ತೆ. 46/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 23 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ in which mass of the middle element is equal to average of the first and last. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇವನು ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 20 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 56 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 56 ಅಲ್ಲಿ 20 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಬೈ ಡೊಬೆರೆನರ್. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ದೆನ್ he arranged the elements in a group of 3. Next, he arranged the elements in the increasing order of atomic mass. Then this law fails because it's applicable only up to calcium. Example ಬಂದ್ರೆ lithium, sodium, potassium. So 3 elements ಇದೆ, mass ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ we get the mass of the middle element if we get the over the first and the third. It is about the law of triads or Doberener's law of triads. Next, we have a second person who try to classify the elements. That is called Newland. ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ಲಾನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಲಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ. ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್ ಲಾ. ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಏವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಇವನು ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಅರೇಂಜ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಮತ್ತೆ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ ಸರಿಗಮಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾ, ರಿ, ಗ, ಮ, ಪ, ದ, ನಿ ಮತ್ತೆ ಸಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 8th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 8. ಸೊ Newland octaves law state that in a group of 8 elements, if we arrange the elements in the increasing order of atomic mass, every 8th element follow the property of the first element. That is called Newland's octave law or octaves law. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾ, ಇವನ್ ಲಾ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 65 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇವನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 20 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ 65 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು atomic number 20 or calcium. So he cannot further classify the elements. So this law is fails. This is about Newland octaves law. Next we can move for third law, that is given by Mendeleev. So Mendeleev give more contribution
for the classification of elements. So Mendeleev is the third person. So he gave more contribution for classification of elements. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವನ್ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಕಾಲ್ಡ್ vertical columns as a groups and there are 18 groups are there. Similarly, horizontal rows is called as a periods and 7 periods are there. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ 18 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನ ಇವನು ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 7 periods in the periodic table ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 96 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅವನು ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅವಾಗ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ arrange the elements in the increasing order of atomic mass. Then he called vertical columns as a group and he make 18 group. Then he called horizontal rows as a period and he makes 7 period. Then he left gap for the newly discovered elements at that time. So now same what is given by the Mendeleev is copied by the next person, that is called Henry Moseley. So he is the last person. ಸ್ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sometime in the exam they can ask state of Mendeleev's law ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ this law stated the properties of the elements are periodic functions of their atomic mass. Periodic functions of their atomic mass. It is the statement for Mendeleev's law. Once again, periodic properties or properties of the elements or periodic functions of their atomic mass. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇವಂದು ಬೇಸಿಸೇನೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬದಲು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸಲೆ. So Mendeleev's law fails because it does not explain the position of the hydrogen, then position of the isotopes, next position of the nickel and the cobalt. So this law fails. ಇವನಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರು, ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸಲೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಇವನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೊ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಇವನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ periodic table which contain 118 elements. So this law is still applicable. So ಇವನ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ. ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸಲೆ or modern periodic law state that properties of the elements or periodic functions of their atomic mass ಬದಲು atomic number ಬರುತ್ತೆ. So atomic mass ಬದಲು atomic
ನಂಬರ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಆರ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸಲೆ ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವನಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. It is about which are the scientists try to classify the elements. We know that there are 4 peoples try to classify the elements. First one bandu Dobereiner, second bandu Newland, third bandu Mendeleev, fourth bandu Henry Moseley. Now we can move for what are the properties of the elements. In that today we have to discuss 2 property. One is valency, second is atomic radius. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವೇಲೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಆ ವೇಲೆನ್ಸಿಯ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಲ್. ಇದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So valency of the element depend upon the valence electron. They also called as the outermost shell electron. That's why valence depend upon the valence electron. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ 13th ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ವೇಲೆನ್ಸಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. 14th ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. 15th ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 5 ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. 16th ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. 17th ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. 18th ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ 2, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ 2. 13th ಗ್ರೂಪ್ 3 ವೇಲೆನ್ಸಿ, 14th ಗ್ರೂಪ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸಿ, 15th ಗ್ರೂಪ್ 3, 16th group 2, 17th group 1, 18th group 0. It is about the valency and valence electron and also valency of the different group elements. And importantly, valency from 3 to 12th group ಅಲ್ಲಿ vary ಆಗುತ್ತೆ because they are called transition elements. Okay now. So next we can move for what is the meaning of atomic size or atomic radius. What is the meaning, how it varies along the group and across the period. Next ನೋಡೋಣ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ that is called atomic size or atomic radius. We can define like this: atomic radius is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell in an nucleus of an atom is called atomic radius or atomic size. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಾರಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ 1 ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ 2 ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ 3 ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ 4 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ 2 ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೈಕ್ ಲಿಥಿಯಂ 2,1, ಬೆರಿಲಿಯಂ 2,2, ಬೋರಾನ್ 2,3, ಕಾರ್ಬನ್ 2,4 ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಜ್ ನ ನೂಕುತ್ತೆ, ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ they have same number of shell, atomic size decrease due to increase in nuclear charge. So ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.